मच्छे गावातील एका युवकाने आपल्या पत्नीला बेंगळूरला नेल्यानंतर त्या तरुणीने संशयास्पदरित्या आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे। मात्र तरुणीच्या नातेवाईकांनी तिच्या पतीवरच खून केल्याचा आरोप केलाय। न्याय मिळावा यासाठी आज पीडित मुलीच्या कुटुंबियांनी बेळगाव शहर पोलीस आयुक्तांना निवेदन दिले। बेळगावच्या मच्छे गावातील गणपती गल्लीत राहणारी स्वाती श्रीधर सणदी हिने 12 जुलै रोजी बेंगळूर येथे आत्महत्या केली होती। मात्र ही आत्महत्या नसून खून आहे असा आरोप करून पीडित कुटुंबियांनी न्यायासाठी पोलीस आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे। भाजप महिला कार्यकर्त्या डॉक्टर सोनाली सरनोबत यांनी याबाबत सांगितले की स्वाती केदारी सणदी ही विवाहानंतर पतीसोबत बेंगळूरला राहायला गेली होती। तिच्या शिक्षणाला पतीचे कुटुंब वारंवार विरोध करत होते। तिला मानसिक आणि भावनिक त्रास दिला जात होता। अखेर 12 जुलै रोजी स्वातीचा संशयास्पद मृत्यू झाला। ती खिडकीला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली। मात्र यामागे गंभीर संशय निर्माण झालाय। पोलिसांनी अजूनही योग्य ते FIR दाखल केलेले नाही असेही त्यांनी सांगितले। ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ। ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸ್ವಾತಿ ಸನದಿ ಅಂತ। ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತು। 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ। 2022 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ। ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಇರಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಒಂದು ಡೌರಿ ಸಂಬಂಧಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ 12th ಜುಲೈಗೆ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ। ಅದು ಫಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಫಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ವಿಂಡೋಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫಾಶಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇದು ಕಿಟಕಿಗೆ ಫಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ। ಅದು ಫಾಶಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊಲೆ ಇದೆ, 100% ಕೊಲೆ ಇದೆ, ಅದು ಸೂಸೈಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ FIR ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ FIR ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ। ಅದು ಪೊಲೀಸರ ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾರದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ? ಒಂದು ಹುಡುಗಿ 1.5 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರದ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೇಕು। ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಸೈಡ್? ಸಾರಿ, ಸುಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ। ಅಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಇದ್ದಳು। ಅಕ್ಕಿದ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅವರು ಪರವಾನಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಾಂ, ಗಂಡ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಿಕ್ ಗತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬಹುಶಃ। ಮತ್ತು ಇವರು FIR ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ FIR ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ। ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಲೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇವರಿಗೆ न्याय सिगಬೇಕು। ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ। स्वातीची आई डोळ्यात अश्रू आणून माझ्या मुलीला दिलेल्या त्रासाला जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा झाली पाहिजे आणि आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे असे म्हणाल्या। तो रात्रीचा घाट येतो तर मी सांगत होती माझी मुलगी, तरी पण म्हटलो मी तुम्ही एवढा घरी का असता म्हटलं तर माझी मुलगी वाट काय मागा म्हटले मी असंच दोस्तात न जातो। तुम्ही पहिला गेला खरं, आपल्या ह्याच्या पुढे जाऊ नका। मुलगी आमची वाट असते, आमच्या मुलगीनं पण सांगितले नाही तर मी फोन केलो होतो मुलगीला 2-3 वेळा। तर मुलगीनं मम्मी नाही घरात श्रीधर म्हटली 12-1 वाजता 2 वाजता यायचं होतं संध्याकाळचं। आम्ही असं करत नाही आई, कुठे बी जात नाही आम्ही। आई सांगितली तुम्हाला माझ्या साथीला सांगितल्याशिवाय कुठे जाणार म्हटलं होते ना। विश्वासघात करल्यानं त्याच्यावर जबाबदारी म्हणून मी पाठवलो माझ्या मुलगीला। त्याच्यावर जबाबदारी होती म्हणून तर पाठवलं विश्वासानं त्याला। स्वातीचे नातेवाईक शांता यांनी सांगितले की पतीच्या घरच्यांकडून दिला जाणारा त्रास सहन न झाल्यामुळे स्वाती त्या घरात परत जाण्यास तयार नव्हती। ती अनेक वेळा याबद्दल आम्हाला सांगत होती, तरीही तिला जबरदस्तीने नेण्यात आले। ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್। 3 ತಿಂಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅವ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಯಾಕ್ ಬಂದ। ಈ ಹುಡುಗಿ ನಂದೆ ಮಂದಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದಿ। ಆಮೇಲೆ ಮರ್ದಿ ದಿವಸ ಸಾದರ ಮಾವ ಚಿಗೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ, ತಾಯಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ। ನಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗೈತಿ, ಕಾಲು ಬಿದ್ದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟ। ಮಚ್ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು 20 ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಹುಡುಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು? ಮನ್ಯಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಹುಡುಗಿ। ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ಅತ್ತಿ ಆಕೆ ಒಂದು
ಅವ್ರ ಅತ್ತಿ ಗಂಡ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರು ಮಂದಿ ಅಂತೇಳಿ ಚಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡ್ತಾರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೊಲ್ ಮನಿ ಮಾಡ್ತಾನು ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರು ಹಿಂಗಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಹುಡುಗಿ ಅವ್ವ ಏನಂದ್ರು ನಾವೇ ಹೊಲ್ ಮನಿ ಮಾಡವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಕೊಡೋದವ್ವ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಅವಪ್ಪ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತೀರಿ ನೀವು? ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ನಮ್ಗೇನೇನ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೇನು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ. ಕಿಟಕಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಯಾರ ಗೊತ್ತೈತಿ? ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಾಕೋತಾರಂತ ನ್ಯಾಲ್ಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಿಡ್ತೈತಿ. ಈಗ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು? ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರಂತ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳು? ಗಂಡನ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತೀರಿ? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯ. ಅವು ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು? ನಾವು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆತ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಈಗ ನಾಳೆ ಶನಿವಾರಕ್ಕೆ 15 ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ಮಾಡೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ शांता चौगले. ओके. स्वातीचे काका गोपाळ केदारी यांनी सांगितले की स्वातीचा श्रीधर लक्ष्मण सणदी या तरुणाशी 1.5 वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता. तो बेंगळूर येथे BE मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग करून नोकरी करत होता. काही काळापूर्वी पती पत्नी यांच्यात संवाद बंद झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇವ್ರದ್ದು ಮಗಳ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಂಧಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿತ್ತು. 1 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವರು BE ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್. ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಹೋದ ವರ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸೌದಿ ಹೋಗಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಈ 7-8 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ನೀವು ಊರವರು ಇರೋರು ನಿಮ್ಗೇನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಶಾನಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅನಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವೈನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವು, ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನಿ. ನಾವು ಹೊಸ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವತ್ತು ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತೈತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಅನಿಕ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ವು. ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಧ್ಯದಾಗ ಅವರು ಕುವೇತ್ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅವರು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಗಂಡನ ತಂಗಿ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಏನಾದ್ರೆ. ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುವೇತ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು. ಆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಬಿಜಿ ಇರ್ತೇವೆ, ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಫೋನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮದ್ವೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಸಂಬಂಧ? ಇವ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಹುಡುಗಿನಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಫೋನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕುವೇತ್ ತಂದು ಬಂದು ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಕರೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿನ ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 15ಕ್ಕೆ. ಅವು ಬಂದ ಮೇಲೆ 15-20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮೇ ಮಧ್ಯದಾಗ ಕುವೇತಿಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವು, ನಾವು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ರೆಡಿ ಇರ್ರಿ ಅಣ್ಣಿ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ನಾ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಫೋನಲ್ಲಿ. ಆಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರು ಸ್ವಂತ ಬಂದಿದ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು. 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ, ಅವನು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿನ ಮಾವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಆವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈನಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
8 ದಿವಸ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು 26 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಲೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ 100% ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಹಡಿಸಿ ಇತ್ತು, ಹಂಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೇನ್ರಿ ಆ ದಿವಸ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆಗೆ ಅವ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಬಿಗ್ನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶನಿವಾರ 12 ಜುಲೈ 7:43 ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು. ಖರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಶಾಕ್ ಹತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 45 ಮಿನಿಟ್ ಮೇಲೆ PSI ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಹತ್ತಿದ್ದು, ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಈಗ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಸರ್? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಅವರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಗೆ 100% ಓಕೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೇದಾರಣ್ಣಿ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ವೈನಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಭಾಳ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೋಗೋ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನಿ. ಆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು FIR ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು KR ಪುರಮಲ್ಲಿ. ಖರೆ ಅವರು VDR ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ. ओके. स्वातीच्या अंत्यविधीलाही सासरकडचे कोणी आले नाहीत, त्यामुळे आमच्या मनात अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत. आम्हाला तिच्या पतीवरच संशय आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव.